सो गुरु साहिब जी सानू दसदे ने कि नाम की वडियाई इन्नी वड्डी है कि जो भी इस नाम नू जपदा है, बंदगी करदा है, उनके अवगुण खत्म हो जाते हैं ते उन्हां दे विच गुण पैदा हो जाते हैं। भाव जिहड़ा जीवन पहला मैला सी वो मैल खत्म हो के जीवन उच्चा बन जाता है। सो पातशाह जी ने इत्थे वचन किया, कहन लगे कि ऐ परमेश्वर अपने नाम की रचना तू आप ही कीती हुई है। अगे वचन है, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। पातशाह जी वचन करते ने कि उस परमेश्वर ने कुदरत नू साजिया है। कुदरत नू बनाउण वाला खुद परमेश्वर है। एक मैं बेनती कर दवां प्यारिओ, कुदरत परमेश्वर नहीं, कुदरत परमेश्वर नहीं, परमेश्वर दे हुक्म विच कुदरत है। भाव परमेश्वर द्वारा बनाई गई रचना कुदरत है। जदों असीं करते की गल करते हाँ तो सानू पता है कि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। उसने इस कुदरत नू बनाया, जीवां नू बनाया, ब्रह्मांड नू साजिया। ते प्यारिओ, ये सब कुछ बना के परमेश्वर इन्हां चीज़ां तो दूर नहीं होया, सगों इन्हां दे विच ही बैठ गया। असीं अगली ही पंक्ति पढ़ते हैं, सानू पता लग जाता है, कहंदे कर आसन डिठो चाहो। उस कुदरत नू बनाउण वाला परमेश्वर है। कुदरत दे विच परमेश्वर जरूर है। कर आसन डिठो चाहो, कहंदे बड़े चाह दे नाल एक प्रसन्न हो के परमेश्वर खुद अपनी रचना नू देख रहा है, तक रहा है। सो इत्थे मैं उदाहरण देना चाहुंदी हाँ। देखो, साडे सारे जीवां दे विच परमेश्वर वसदा है। तो जेकर कोई मनुख कहे कि मैं रब हाँ, तो प्यारिओ ये गलत चीज़ हो जाएगी। हाँ, हर मनुख दे विच परमेश्वर की जोत जरूर है। हर जीव दे विच परमेश्वर वसदा जरूर है। ते असीं जो भी कुछ धर्म दे काम करते हाँ, कर्म करते हाँ, याद रखना असीं उसे परमेश्वर नू पाउण वास्ते करते हाँ। पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पूछिए, गुरु साहिब जी सानू दसदे ने, कहंदे परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किस तरह हो सकती है? कहंदे परमेश्वर तेरे तो दूर नहीं है, कि कर बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। महाराज जी ने सानू दस दिता, कहन लगे बंदे खोज कर। किथे कर? कहंदे तू अपने अंदर उसनू खोज। जेकर तेनू अपने अंदर वो मिल गया, सच जानी फिर सारे संसार दे विच तेनू वो दिखाई देवेगा। ते जेकर तू उसनू अपने अंदर ढूंढ ना सकिया, ते सच जानी फिर तेनू किते भी दिखाई नहीं देवेगा। सो गुरु साहिब जी ने सानू इत्थे बचन करके दस दिता, कहंदे प्यारिया, उस परमेश्वर की खोज ना कर। किथे खोज? अपने दिल दे अंदर, अपने अंदर उसनू लभ। ते महाराज जी ने कुदरत नू बना के इहदे नियम भी बनाए, जिन्हों असीं परमेश्वर का हुक्म कह दिंदे हां। परमेश्वर का हुक्म की है? ते सारा संसार ही परमेश्वर के हुक्म विच है, परमेश्वर के बनाए हुए नियमां दे विच है। मैं दो कु नियम आप जी के सन्मुख रखती हाँ, जिन्नी को मैनू समझ लगी है। जे पहले नियम की गल करते हाँ, देखो ये परमेश्वर का बनाया होया नियम है कि ऐ मनुख, तू अपने जीवन दे विच ते इस धरती दे विच जो कुछ बीजेगा, जेड़ा बीज बीजेगा उही फल तेनू मिलेगा। टिक्कर दे बीज बोए ने ते प्यारिया, उथों तेनू कंडियां दी ही प्राप्ति होएगी। इसे तरह ही जेकर असीं अपने जीवन दे विच बुरे कर्म कीते हन, जां किसी बारे बुरा सोचा है, तो सच जानना सानू उहदे कई गुणा वध के बुरा फल मिलेगा। तो जेकर असीं चंगा फल बीजा है, तो पातशाह जी कहंदे प्यारिया, कई गुणा वध के तेनू चंगा फल भी मिलेगा। सो ये परमेश्वर का नियम है। दूसरे नियम की गल करा तो पातशाह जी कहंदे जीवन तो बाद मौत अटल है। गुरु साहिब जी सानू दसदे ने, कहंदे प्यारिया, जो भी तू संसार दे विच देख रहा है, हरेक चीज़ नाशवंत है। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का जो वचन पढ़ते हाँ, तो पातशाह जी वचन करते हैं, जो उपजियो सो बिनस है, परियो आज कह काल। कहंदे प्यारिया, जेड़ा जो भी कुछ पैदा होया है उन्हें एक ना एक दिन खत्म जरूर होना है। सिर्फ परमेश्वर का नाम ही थिर है। हुण ये भी एक नियम है।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਭੈ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿੰਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ, ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਉਰਤਾਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖਿਲ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ, ਸੁੰਝੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ। ਫਲੀ ਹੈ ਫੁਲੀ ਹੈ ਪਪੂੜੇ, ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ, ਅਗਨ ਤਪ ਧਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਣ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗ ਵਹੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ। ਤਈਓ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗ ਵਹੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਰ-ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।